तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे पढ़ुचंती मातृ रचनावली भाग 10। आज पढ़िबा ज्ञान 58। प्रभु लिखुचंती पशुटी कलुषित हेबा पूर्वरु फल ओ मंद संबंधी वृक्षर फल को खुंजी न थाए। शाश्वत जीवनर वृक्ष लगी ईश्वर ताहाकु छाड़ी देइथान। केवल मनुष्य ही उच्चतर स्वर्ग एवं निम्नतर स्वभावर मध्यवर्ती होई अवस्थित रहिता है। पशुटी कलुषित हेबा पूर्वरु भल ओ मंद संबंधी वृक्षर फल को भुंजी न थाए। शाश्वत जीवनर वृक्ष लगी ईश्वर ताहाकु छाड़ी देइथांती। केवल मनुष्य ही उच्चतर स्वर्ग एवं निम्नतर स्वभावर मध्यवर्ती होई अवस्थित रहिता है। मां को प्रश्न कराहेछि एटा परे पृथ्वी रे प्रकृति रे केबे स्वर्ग राज्य प्रतिष्ठित होइथिला कि मनुष्य को काहेकि सेथिरु बहिष्कृत करि दियागला। प्रश्नटी हला जे आगुरु केबे स्वर्ग राज्य प्रतिष्ठित होइथिला कि आ मनुष्य को काहेकि सेथिरु बहिष्कृत करि दियागला। मां कहउचंती ऐतिहासिक दृष्टिकोण विचार करी देखिले वर्तमान मो मनस्तात्विक दृष्टि कहू ना ऐतिहासिक दृष्टि कहूँ। जदि आपणार मन रखिथिबा कथा गुडी भित्ति करी किछि कहि परिबि मात्र मु सेगुडी को कदापि प्रमाणित करी देखाई देई परिबि नै। ऐतिहासिक कथाटा जोटा वर्तमान कहबि ताकू प्रमाणित करि परिबि नै। कोन ना प्रकृत रे एपरि किछि नाही जाहाकू कि प्रमाण करी देखाई देई हेबो एवं यथार्थ भाव ऐतिहासिक प्रमाण केउडी रहिछि बोली मु मोटे भाबु नै। मोर जहाँ मन अच्छी पृथ्वीर इतिहास रे एकदा एपरि एक मुहूर्त रहिथिला जेतेबेले कि एठारे गोटे प्रकार एक पृथ्वी स्वर्ग अवस्थित रहिथिला। जेतेबेले कि एठारे गोटे प्रकार एक पृथ्वी स्वर्ग अवस्थित रहिथिला अर्थात सेतेबेले एही पृथ्वी पृष्ठ रे जीवन संपूर्ण भाव रे सौसम्ययुक्त एवं स्वाभाविक थिला। मनसतार अभिव्यक्ति परिपूरक होई रहिथिला। प्रकृतिर क्रम आरोहणकारी सम्मुख यात्रा सहित ताहा तथापि संपूर्ण भाव रे परिपूरक होई रहिथिला। संपूर्ण भाव रे सामंजस्यता रक्षा कर रहिथिला। केउठी कौनसी विकृति अथवा वैकल्य नथिला। याकू आमे जड़र आकार रे मन आपना को अभिव्यक्त करिवार सर्वप्रथम अध्याय बोली कहि परिबा। सेही अवस्थाटी केते समय रहिथिला ताहा कहवा प्रकृतिर कष्टकर। मात्र सेतेबेले मनुष्यर जीवन प्राणीगत जीवनर एक प्रकार उत्प्रवाह होई रहिथिला। मो स्मरण भितर एपरि एक जीवनर स्मृति रहिछि जेतेबेले शरीर आपणार प्राकृतिक परिपार्श्वटी सहित परिपूर्ण भाव अनुकूलित होई रहिथिला। सेतेबेले जलवायु शारीरिक आवश्यकतार अनुकूल होई रहिथिला एवं शरीर मध्य जलवायुर आवश्यकता सहित अनुकूल होई रहिथिला।
ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଆଲୋକଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅଧିକ ସଚେତନ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଯେପରି ହେବା କଥା ତାହା ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ଆପଣାର ବିକାଶ କ୍ରମରେ ମନ ଯେଉଁ ସବୁ ଜଟିଳତା ଓ ବିକୃତିକୁ ପରେ ବହନ କରି ଆଣିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ମୋଟେ କିଛି ନଥିଲା। ଏଇଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରମାଣଟି କୋଉଠି ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇ ରହିଛି ବା ରହିନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମା ତ ନିଜେ ରଖିନାହାନ୍ତି ସଂରକ୍ଷିତ କରିନା, ତେଣୁ କହିହବ ନାହିଁ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ଆମେ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବି ଆମେ ଅଲରେଡି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଗ ହଉଛି ଚାରିଟା। ଅଲରେଡି ଥରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଆସିବା କରି ହଉଥିଲା ଏବଂ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭାଷା ବି ମନୁଷ୍ୟ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲା, ବୁଝି ପାରୁଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ବୁଝୁଥିଲେ। ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଏପରିକି ଏଇଠି ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୌସାମ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। କୋଉଠି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ନଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରମ ଆରୋହଣକାରୀ ସମ୍ମୁଖ ଯାତ୍ରା ସହିତ ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିପୂରକ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ରହିଥିଲା, ଅଗ୍ରଗତି ରହିଥିଲା ଏବଂ ବିକୃତି କୋଉଠି ନଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମନେ ପଡିଲା। ଗୋଟେ ପୋକଟିଏ, ଗୋବରା ପୋକ, ମଜା କଥାଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦବା। ନାରଦ ଆସି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋବର ପୋକ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି। ହେଲା, ସେଠୁ ନାରଦଙ୍କ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଆସିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋବର ପୋକ ସିଧାସଳଖ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ? ଆରେ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ସିଏ ଆସି 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 ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଯିବ ନା ଆଉ। ହୁଁ, ଆଉ ଗୋବର ପୋକଟା ସିଧାସଳଖ ଗୋବରା ପୋକ ଯୋଉ କହନ୍ତି ବା, ଅସନା ନେଇକି ଯାଏ, ସିଧାସଳଖ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ? ଇଏ କେମିତି କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଆଉ ପଚାରିବି ଯେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା କହିବେ କାହିଁ କୋଉଠି, ମୁଁ ଆସିକି ସେଠୁ ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେ ପୋକ ଏଠି ନଥିବ, ଆଉ କୋଉଠି ପଳେଇଥିବ, ପାଇବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ସେ ପୋକଟାକୁ ଧରିକିରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଗଲେ। ଆଉ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ, ଇଏ କି କଥା, ଆପଣ ଏମିତି କେମିତି ଭୁଲ ଭଟକା କରିଦେଇଛନ୍ତି? ନା କଣ ଭୁଲ କଲି? ନା ଗୋଟେ ଗୋବରା ପୋକ ଦେହରେ ଆପଣ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି, ଆଉ ତାର ବିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଗୋବରା ପୋକରୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କାହିଁ, ସେମିତି କେମିତି, ସେମିତି କଣ ମୁଁ କରିଛି? ମୁଁ କାହିଁ, ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ଏମିତି କହିବେ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋବର ପୋକ କାଢିକି ଦେଖିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଠୁ ବ୍ରହ୍ମା ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଭୁଲରେ ଲେଖିଥିବି କରିଥିବି ଗୋଟେ କଥା, ତମେ ତ ସ୍ଵୟଂ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିଛ, ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି କଣ କରିବି କୁହ? ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ପଳେଇଲେ ନା, ମାନେ ଗୋବରା ପୋକଟି ସିଧାସଳଖ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଗଲେ, ପୁଣି କାହା ଥ୍ରୁରେ? ନା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନିଜେ ନେଇକିରି ଗଲେ। କହିଲେ ତମେ ତ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନିଜେ ନେଇକି ଆସିଲ, ଆଉ ମତେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ ଭୁଲ ଲେଖିଛି? ତେଣୁ ଅ ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତିରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ସମସ୍ତେ ଗତି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସେତେବେଳେ ଅ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ହଉଥିଲା। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ବିବାହ ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ମାନେ କଣ ଜୀବ ଜଗତ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ରାକ୍ଷସ, ଭୂତ, ପିଶାଚ, ମଣିଷ, ଦେବତା ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାମାନେ ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସେଇ ଯୋଉ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏକ ଦିବ୍ୟତ୍ୱରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର କଣ ବିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶର ଗତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଯୋଉ ଥିଲା ସିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ସହିତ ସେ ଅନୁକୂଳ ହେଇକି ରହୁଥିଲା। ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ଯେମିତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସେ ନିଜକୁ ଅନୁକୂଳ ଅନୁକୂଳ ରୂପରେ ସେ ରଖୁଥିଲା। ଜଳବାୟୁ ଜଳବାୟୁ ବି ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜଳବାୟୁ ହଉଥିଲା। ତାମାନେ ଜଳବାୟୁ ସହିତ ବି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଜଳବାୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଜଳବାୟୁ ବି ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁକୂଳ ଥିଲା। ମାନେ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଶରୀର ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଜଳବାୟୁ ତିଆରି ହଉଥିଲା, ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଶରୀର ନିଜକୁ ମଡିଫିକେସନ କରୁଥିଲା। ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ଅଧିକ ଆଲୋକ ଯୁକ୍ତ ଥିଲା, ଅଧିକ ସଚେତନ ବି ଥିଲା। ଜଟିଳତା ନଥିଲା, ବିକୃତି ନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକୃତି କଣ କଲା, ମନ ତାର ବିକାଶ କ୍ରମରେ ଜଟିଳତା ବିକୃତିକୁ ବହନ କରି ଆଣିଲା। କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜୀବନୀଟିର କଥା ମୋର ବେଶ ସ୍ମରଣ ଅଛି। ତାହା ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସଚେତନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ମୋ ଭିତରେ ପୁନର୍ବାର ଅନୁଭୂତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ମାତ୍ର ତାହା କେତେ କାଳ ରହିଥିଲା ଓ କେତେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ସେ କଥା ଆଦୌ କହିପାରିବିନି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ନା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱର ପଏଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ମା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କଣ କଣ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଣାର ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତା ଅନୁଭୂତ ହେଲା ଯେ ୟା ପରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ ହବା କଳ୍ପନା କରିବା ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା। ସେ ସେଇଟା ଅନୁଭୂତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ସେଇ ପୁନର୍ବାର ଅନୁଭୂତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେତେ କାଳ ରହିଥିଲା ସେଠି ଆଉ ମୁଁ ସେଟା ସେଇଥିପାଇଁ କହିପାରିବି, ଏବଂ କେତେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିପାରିବି। ମୁଁ କେବଳ ସେଇ ସ୍ଥିତି ଓ ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିଛି। ଜଡସ୍ଥ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ସେତେବେଳେ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟର ଆକୃତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା କେଉଁଭଳି ରହିଥିଲା, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତାଟି ରହିଥିଲା, ଇତର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜୀବନ ସହିତ ଯେଉଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ରହିଥିଲା, ମୋର ସେ କଥା ମନେ ଅଛି। ପରସ୍ପର ଭିତରେ କେମିତି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ରହିଥିଲା। ସବୁ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବଢିଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣ ରହିଛି, ଉଦ୍ଭିଦ ସୋପାନର ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ସବୁ ଫଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମହଜୁଦ ରହିଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ଗଛ ମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି ମତେ ନିଅ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଯୋଉଠି ଯାହା ଦରକାର ହୁଏ। କେହି ଆକ୍ରମଣ କରୁନଥିଲେ, କେହି ଭୟ କରୁନଥିଲେ, କୌଣସି ବିରୋଧ ନଥିଲା, ବିବାଦ ନଥିଲା, ଆଦୌ କୌଣସି ବିକୃତି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ମଣିଷର ମନ ବିଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ସରଳ ଓ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଆଦୌ ଜଟିଳତା ଭିତରେ ପଶି ନଥିଲା। କେବଳ ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମରେ ଅଗ୍ରଗତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେମିତି ମନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ, କେବଳ ଆପଣାକୁ ସକଳ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଏକ ବିକାଶ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଯାବତୀୟ ଜଟିଳତା ଏବଂ ବିକାର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେତେବେଳେ ମନ ଯୋଉ ବିକାଶ ହେଲା, ସେ ଆପଣାକୁ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହେଲା ନା ଯାବତୀୟ ଜଟିଳତା ଆଉ ବିକାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାହାଣୀ ରହିଛି, ଯେତେ ପିଲା କାହାଣୀ ପରେ ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କିଛି ସତ୍ୟ ରହିଛି। ଉତ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପରି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଗୁଡିକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅକ୍ଷର ହିବ୍ରୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଅକ୍ଷର,
ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅକ୍ଷର ଏକ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏହା ତତ୍କାଳୀନ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ଜୀବନ୍ତ ସାରାଂଶ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଏକ ଏଇ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଗୁଡିକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅକ୍ଷର ଏକ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏହା ତତ୍କାଳୀନ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସାରାଂଶ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଇ କଥାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କାହାଣୀଟିର ମଧ୍ୟ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଏକ ବାସ୍ତବତା ରହିଥିଲା ଯେ ଅତୀତରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବନର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରକୃତରେ ରହିଥିଲା। ମନ ଉପାଦାନ ଧର୍ମ ଜଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲା। ତାହା ତତ୍ପୂର୍ବ କାଳର ଯାବତୀୟ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ରଖିଥିଲା। କେବଳ ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଘଟେ। ଜ୍ଞାନ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତିକଟିର ମାଧ୍ୟମରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନର ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ କି ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆଦୌ କହିହେବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଜଡ଼ ଧର୍ମୀ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ବିଭାଜନ ବୋଧରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା ଓ ଯାହା ସବୁ କିଛି ଦୂଷିତ କରିଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମରେ ଘଟିଥିବା କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ହେତୁ ହିଁ ଆକାର ଗୁଡିକରେ ଏକ ବିଘଟନ ଘଟିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକତା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ତା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ହିଁ এই ମନର ବିକାଶ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେ ମନର ବିକାଶ ଫଳରେ ସେ ନିଜକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଗଢି ହେଇଛି ଏବଂ ଗଢି ହେବା ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କଣ ହେଇଛି ନା ବିଭାଜନ ବୋଧ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ବିଭାଜନ ବୋଧ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଆମକୁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ଦୂଷିତ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଦୂଷିତ ଘଟିଛି ଏବଂ ବିକୃତି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡିକ ଆସିଥିଲା କଣ ପାଇଁ ନା ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ସବୁ ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ସବୁ ଦିଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ବିକାଶ, ମନର ଚରମ ବିକାଶ ହବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠି ବିକାଶ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତାଟି ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଥିଲା, ସେ ତାପରେ ନିଜକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପାନ୍ତର ହେବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଆଗକୁ କେତୋଟି ଧାରଣା ଅନୁଯାୟୀ ସେଗୁଡିକୁ କେବଳ କେତେ ଧାରଣା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଯେ ତାହା ଏହା ସିଂହଳ ଓ ଭାରତ ବର୍ଷର ଏ ପାଖରେ ଥିଲା ବା ସେ ପାଖରେ ଥିଲା। ମା ଭାରତ ମହାସାଗରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପାଖରେ ବା ସେ ପାଖରେ। ପ୍ରଥମେ ସିଂହଳ ଓ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପୂର୍ବ ଆଡକୁ ଦେଖେଇ କହିଲେ ସିଂହଳ ଓ ଜାଭାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୂଚିତ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତାମାନେ ଏଇ ଧାରଣା ଗୁଡିକ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ସେ କଥା ମୁଁ ଠିକ କରି କହିପାରୁନି ଯେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲା। ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଯାହା ହୁଏତ ଏକଦା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇ ସ୍ଥାନଟିକୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛି। ବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଥିଲା ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେଇଯାଇଛି। ଏହି ଜୀବନ ଓ ତାହାର ରୂପାୟନ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ରୂପାୟନ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ମାତ୍ର ମୁଁ ସେଥିରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକର ଆଦୌ କୌଣସି ଟିକିନିକି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ପୁନର୍ବାର ମୋ ଅନୁଭବ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଟେକ୍ନିକ ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ସକାଶେ ମୋ ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଉତ୍କଣ୍ଠା ନଥିଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡା ଆସିଥିଲା, ମୋର ଯେହେତୁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଗଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ଟେକ୍ନିକ ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମନର ଅବସ୍ଥା ରହିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟଗତ ଟେକ୍ନିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଆଦୌ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ରହେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଏକ ମନଗତ ଉପାଦାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ଆଲୋକମୟ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଆମର ଯାବତୀୟ ପରିଚିତ ଆଗ୍ରହ ଭୂମିର ଅତୀତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। କାଳ ଓ ଦେଶ ସହିତ ଯାବତୀୟ ପୂର୍ବ ଗ୍ରହର ଅତୀତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଜୀବନ ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିରୋଧ ନଥିଲା। ପରିପନ୍ଥିତା କିମ୍ବା ସେଇ ପ୍ରକାରର ଆଉ କିଛି ହେଲେ ନଥିଲା।
ସବୁ କିଛି ଏକାବେଳକେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଘଟିବା ଲାଗି ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହେଇକି ଥିଲା ପରସ୍ପର ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ଏଟା ବହୁତ ବଡଟା ମା କଣ ଗୋଟିଏ କହୁଛନ୍ତି ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ନୀରବ ରହିକି ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଘଟିବାର କହିଲା ପରେ ମା ଟିକେ ନୀରବ ରହିছে। କହୁଛନ୍ତି ବାର ବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକାଧିକ ଅବସରରେ ମୋର ଏଇ ସ୍ମରଣଟି ହୋଇଛି। ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା କହିଲେ ତାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁନଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚୁଥିଲି। ତା ମାନେ କେବଳ ଏମିତି ଦୂରରୁ ଥାଇକି ଦେଖୁନାହିଁ। ମାନେ ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେଇ କଥାଟିକୁ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ବେଶ କେତେ ଦିନ ସକାଶେ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବାବେଶର ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବାଉଡି ଯାଉଥିଲି। ଏହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ମା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ଆସୁଥିଲା। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଜାଗତିକ ଆକୃତିରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପାରିଥିଲି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକାର ଧାରଣ କରିପାରିଥିଲି। ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନାକୃତି ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତଦ୍ଵାରା ସର୍ବପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ପରମ ସତ୍ତା ଓ ନିମ୍ନର ଏହି ସତ୍ତା ଏହି ଜଡ ଉପାଦାନ ନିର୍ମିତ ଆକାରଟିର ମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେବାର ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ପୁଣି ମା ନୀରବ ରହିଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୁଡ ବିଦ୍ୟାବାଦୀ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏପରି କିପରି ଶବ୍ଦ ଦେଇ କହିବି। ଏପରି ହେବା ପ୍ରକୃତରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ଯୋଉ ବିକୃତି ଆସିଛି ବିକୃତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ଧାରଣାରେ କହୁଛନ୍ତି। ସୃଜନର ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ପରମ ଉତ୍ସଟି ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯାବତୀୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଢ ବିଦ୍ୟାବାଦୀ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମାନେ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଵାଧୀନତା ପାଇଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ସୃଜନର ସ୍ଵାଧୀନତା ତାକୁ ଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯାବତୀୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଥିଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏତେ ଅଳ୍ପ ଯେ ଆମେ ସେଗୁଡିକୁ ଦେଇ ଏସବୁ କଥା ମୋଟେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ହୁଏତ କହିପାରିବା ଯେ ଏହା ଘଟିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା କାରଣ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଅବବୋଧଟି ଆସିବ ଯେ ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆଉ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କାହିଁକି ଘଟି ନଥାନ୍ତା ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁତଃ ଠିକ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ରୂପେ ଘଟିଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହା ଏପରି ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ରୂପେ ଘଟିଲା ଯାହାକି ଯଦି ତାହା ଘଟି ନଥାନ୍ତା ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଘଟିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଅନେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅନେକ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଛି। ଯେହେତୁ ମନର ଏକ ବିକାଶ ରହିଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମିଠାଟିକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ମିଠା ଲାଗୁଛି କି କଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ମିଠା ଯାହା ପିତା ସେଇଆ ହଁ ପିତା ଖାଉଛି ସେମିତି ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ସମତ୍ଵ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ବିକାଶ ହବ ଯୋଉ ବିକାଶରେ କି ସମତ୍ଵ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ ମିଠାଟାକୁ ମିଠା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ ପିତାଟାକୁ ପିତା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମିଠା ପ୍ରତି ଅ ଆସକ୍ତି ନଥିବ କିମ୍ବା ପିତା ପ୍ରତି ବିକାର ଭାବ ନଥିବ ଗୋଟେ ସମତ୍ଵ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ ଇଏ ବିକାଶର ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏସବୁ କେବଳ କଳ୍ପନା ଏବଂ ଅନୁମାନର କଥା ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଅନୁମାନର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଯେଗୁଡା କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭାବରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ସେ କଥା ଯାହା ହେଇଥାଉ ପଛକେ ସେଇ ଅନୁଭବଟି ହଉଛି ଏହିପରି କଣ ନା ଏହା ହଉଛି ମା କହୁଛି ହଠାତ୍ କିଛି ତଳକୁ ପତିତ ହେବାର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ ଏହିପରି ହଠାତ୍ ଘଟିଥିବା ଏକ ପତନ ମା କହୁଛି ଏମିତି ହଠାତ୍ ଏକ ପତନ ଘଟିଛି
ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ଏକଥା ହୁଏତ ସେହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ଘଟିଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ହଠାତ୍ ହୋଇ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆରୋହଣ ଘଟିଲା, ତାପରେ ପତନ ହେଲା। ମାତ୍ର ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ପଥାରୂଢ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ପୃଥିବୀ ହେଉଛି କେବଳ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ହୋଇଥିଲା। ବା ପୁଣି ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି କାଳର ସ୍ମୃତିଟି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏହି ପୃଥିବୀର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପୃଥିବୀର ଯାବତୀୟ ସ୍ମୃତି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି ସେଇଠାରେ ହିଁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସ୍ମୃତି ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଧରା ସ୍ୱର୍ଗ ଅବଶ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି। ଏଇ ଏତିକି ଭିତରେ ଆ ପରେ ତ ଆହୁରି ରହିଛି। ଏଇ ଏତିକି ଭିତରେ ମା ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଏଠି ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ଏମିତି ବାହାରୁ ଥାଇକି ଦୂରରୁ ଦେଖି ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାକୁ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରି ତାହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ମୃତି, ଏ ସ୍ମୃତିଟି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯଦି କେହି ଜଣେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସଞ୍ଚିତ ହେଇ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇ ରହିଛି ସେଠି ଯଦି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଯାବତୀୟ ସ୍ମୃତି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଇଠାରେ ହିଁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସ୍ମୃତି ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଧରା ସ୍ୱର୍ଗ ଅବଶ୍ୟ କେଉଁଠି ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି। ମା ମା, thank you all, Aravar.